کیونکہ شہری علاقہ جات میں دستک مہم کا دائرہ کار مجھے نظر نہیں آتا. علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ گیس کا مسئلہ ہے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے سالو کریں گے, کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے؟ آپ کے چشتیاں میں بھی یہ گیس کا بحران پیدا کرتا ہے. عملی طور پہ جو ہے وہ آپ تیرہ کے جانی میں چلے جائیں, باجوہ صاحب کے ڈیرے کی طرف چلے جائیں, آپ چشتیہ پارک کالونی کے اندر چلے جائیں. وہاں تو گیس کا اتنا لوڈ شیڈنگ کا پرابلم نہیں ہے جتنا یہاں موجود ہے. یہ یہاں سیوریج کا جو مسئلہ ہے یہ بھی میرے پاس مطلب ہے کہ اس طرح کے شواہد موجود ہیں کہ ہمارے سٹنگ ایم این اے نے ان لوگوں سے جو ہے وہ کس طرح کمیشن لیے اور وہ کام ادھورا چھوڑ کے کنیکٹیوٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو جماعت اسلامی کے منشور کے اندر تھا کہ جی ایس ٹی کو 5% تک کر دیا جائے گا. تو کیا جماعت اسلامی زکوٰۃ کا سسٹم نہیں لے کے آئے گی, یہی جی ایس ٹی والا سسٹم ہی رہے گا؟ تو یہ جی ایس ٹی والا سسٹم جو ہے یہ ایک اسلامی سسٹم ہے یا میرا سوال یوں کا توں ہے, کیا پھر جماعت اسلامی کو اپنے منشور کے اندر جی ایس ٹی کی بجائے لفظ زکوٰۃ کا استعمال کرنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روش انٹرنیشنل کے پوڈ کاسٹ کے سلسلے کی ایک نئی کڑی میں آپ سب کا خوش آمدید ہے. الیکشن 2024 کے سلسلے میں روش نے ان پوڈ کاسٹ کا انعقاد کیا ہے, جس کا آغاز ہم آج جماعت اسلامی کے امیدوار N162 سے جناب افتخار ندیم بھائی سے کرتے ہیں. افتخار بھائی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے روش کو وقت دیا. روش کی جانب سے ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. شکریہ. افتخار بھائی, سوالات کا آغاز کرتے ہیں آپ سے بغیر کسی تاخیر سے. افتخار بھائی, آپ نے عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ عملی طور پہ میں نے اپنی سیاست کا آغاز طلبہ تنظیموں سے کیا اور 1988 میں میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوا اور وہیں میں جو ہے وہ چشتیاں شہر میں بھی ناظم رہا, ضلع بھاول نگر کے اندر ناظم رہا, پھر میں خانوال ضلع کے اندر میری ذمہ داری رہی, ملتان میں قائم مقام ناظم ڈویژن کی ذمہ داری رہی, پھر میں یہاں بھاول پور ڈویژن میں جمعیت کا ناظم رہا. اور اس کے بعد جب میں نے اپنا تعلیمی کیریئر مکمل کر لیا تو جماعت اسلامی کے اندر آ گیا اور پھر 2008 کے انتخابات میں اپنے حلقہ یونین کونسل سے UC 42 سے میں نائب ناظم منتخب ہوا, تحصیل کونسل کا ممبر بنا اور جماعت اسلامی کے حوالے سے؟ ہاں جی, جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ بھی رہا, ورنہ تو مجھے آفر تھی کہ اب تحصیل کے نائب ناظم بن جائیں اگر جماعت اسلامی سے ریزائن کر دیں تو جی. لیکن الحمدللہ اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے سٹینڈ کیا میں نے. افتخار بھائی, جماعت اسلامی کا ہی آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ جماعت اسلامی ہی کیوں؟ جماعت اسلامی پاکستان کی وہ واحد جمہوری جماعت ہے جو پاکستان کے آئین کے مطابق یہاں کام کرتی ہے اور پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی سرگرمیاں سر انجام دیتی ہے, اور پاکستان کے آئین کے تحت جماعت اسلامی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ملک کے اندر اپنے تمام تر تقاضوں کو پورا کر رہی ہے. الحمدللہ اس کا مقصد جو ہے وہ اپنے لیے اقتدار کا حصول نہیں ہے, بلکہ عوام الناس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے قانون کا نفاذ کرنا اس کا بنیادی مقصد ہے. اور وہی ہماری فلاح کا نظام ہے, وہی لوگوں کی فلاح کا نظام ہے. اسی کے اندر اس ملک کی بقا بھی پوشیدہ ہے, اور اس ملک کا جو ہے وہ اگر کوئی درستگی اور اصلاح ہو سکتی ہے تو وہ نظریہ پاکستان کے اوپر ہو سکتی ہے, اور نظریہ پاکستان قیام پاکستان کے وقت سے ہی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سے واضح ہو جاتا ہے. افتخار بھائی, ابھی آپ بتا رہے تھے کہ 2008 میں آپ کو کسی دوسری سیاسی جماعت کی جانب سے آفر ہوئی. وہ جماعت کون سی جماعت تھی؟ کیا ابھی بھی کسی دوسری سیاسی جماعت کی جانب سے آفر ہے؟ تب تو ظاہر ہے غیر جماعتی انتخابات تھے اور مقامی طور پہ ایک اتحاد ضلع بچاؤ اتحاد بنا تھا, اس کے پلیٹ فارم پہ یہ
سارا سلسلہ ہوا تھا، اور اس میں چونکہ مرکز کے اندر کاف لیگ کی گورنمنٹ تھی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی اپنی جماعت سے ریزائن کر کے کاف لیگ کو جوائن کر لے تو اس کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں، اور جو کاف لیگ کے اندر نہیں آتا وہ یا تو اپوزیشن میں جائے یا پھر ہماری سیاست سے فارغ ہے۔ اس لیے میں نے اس وقت پھر نہیں قبول کیا۔ افتخار بھائی، حلقہ این 162 ضلع بہاول نگر کا ایک بڑے حلقوں میں سے ایک ہے، جی اور آپ اپنی انتخابی مہم، آپ کی انتخابی مہم جاری ہے، جی آپ اپنی انتخابی مہم سے کس قدر مطمئن ہیں؟ ظاہر ہے ابھی انتخابی مہم اس زور و شور سے تو شروع نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی مختلف لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے رہے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ ہم نے اپنی مہم شروع کر دی ہے، اور امکان ہے کہ یہ انتخابات ہوں گے، اور یہ انتخابات سپریم کورٹ کے پیچھے اس کی طاقت موجود ہے، وہ اس پہ پتھر پہ لکیر کہہ چکی ہے ان انتخابات کو، اس لیے توقع ہے کہ یہ انتخابات ٹالے نہیں جا سکیں گے، لہٰذا ہم نے اپنی بھرپور انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ ایک ایک گھر جا کے، ایک ایک دکان پہ جا کے ڈور ٹو ڈور ہم اپنی دعوت پہنچائیں گے اور لوگوں سے ووٹ کی استدعا کریں گے انشاءاللہ۔ افتخار بھائی، امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پچھلے دنوں دستک مہم کا حوالے سے بات کی تھی، جی جی اور دستک مہم ہم نے دیگر علاقہ جات میں دیکھی بھی، جی جی اور دستک مہم کو چشتیہ میں دستک مہم کا دائرہ کار کتنا ہے، اور آیا کہ دستک مہم کا دائرہ کار چشتیہ میں بڑھایا جائے گا، یا محض یہ چند ایک دیہات تک ہی محیط رہے گا یہ دستک مہم کا دائرہ کار؟ کیونکہ شہری علاقہ جات میں دستک مہم کا دائرہ کار مجھے نظر نہیں آتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں دستک مہم ہماری جو ہے وہ تقریباً ہمارا این اے کے حلقے کے اندر، اگر ہم بات کریں یتیم واڑہ سے شروع کر لیں، شہید چوک شروع کر لیں، ڈھیراں والا دیکھ لیں، بخشن خان دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے بڑے کاروباری مراکز ہیں، پل مراد دیکھ لیں، ارشد کوٹ دیکھ لیں، چشتیاں شہر دیکھ لیں، شہر فرید دیکھ لیں، ہر جگہ پہ ہماری ٹیمیں گئی ہیں اور وہاں اس مہم کو چلایا ہے۔ اور دیہات میں تو عملی طور پہ جو ہے وہ چونکہ ان کاروباری مراکز کے اوپر اکثر دیہات کے ہی لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہی دعوت پہنچی ہے۔ ہم اتنے بڑے پیمانے پر اس کو نہیں چلا سکے جس پیمانے پر چلنی چاہیے تھی، لیکن یہ الحمدللہ شہری علاقوں میں بھی اور دیہاتی علاقوں میں بھی یہ مہم چل بھی رہی ہے، اور مزید اب اس کو ظاہر ہے الیکشن مہم کے اندر اور تیز کریں گے۔ افتخار بھائی، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جانتے ہیں، جی اور سوشل میڈیا پہ ایک اشتہاری مہم ہوتی ہے، اس کے علاوہ مختلف بینرز اور پینافلیکسز کے ذریعے اپنی انتخابی مہم کو ایک اچھی خاصی ہوا دی جاتی ہے، جس میں جماعت اسلامی چشتیاں ابھی خاصی حد تک ناکام ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر پارٹیاں کافی حد تک اپنی اشتہاری مہم چلا رہی ہیں، لیکن جماعت اسلامی اس میں ناکام کیوں؟ کیا فنڈز کی کمی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے امیدواران کے پاس بھی اور ہماری جماعت کے پاس بھی وہ وسائل نہیں ہیں جو دوسرے لوگ بائی ہک اور بائی کروک اکٹھے کر لیتے ہیں۔ ان کے وسائل کا حصول جو ہے وہ ان کے نظر میں وہی سارا مقصد ٹھہرتا ہے، جبکہ جماعت اس میں حلال و حرام کی تمیز کرتی ہے، لہٰذا جماعت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم ان کی مہم کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ہماری مہم چل رہی ہے، ہمارا دستور جا رہا ہے، امیدواروں کا تعارف جا رہا ہے، اور الحمدللہ یہ بینرز اور اس پہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جو کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ وعدہ کیا ہے دوست احباب نے کہ ہم انشاءاللہ اس کو چھپوا کے دیں گے آپ کو۔ اچھا افتخار بھائی، آپ جس حلقے میں کھڑے ہیں، نیشنل اسمبلی کے جس حلقے میں کھڑے ہیں، ادھر برادری ازم بہت زیادہ فالو کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برادری ازم کے حوالے سے ہی لوگ ادھر سے کامیاب ہو کے جا رہے ہیں پچھلے 10-1 سال سے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیا اس چیز کو انشور کرے گی کہ برادری ازم کے حوالے سے بھی کچھ ووٹ اپنا لے گی یا نہیں لے گی؟ برادری ازم یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو اصول انگریزوں نے یہاں اپنایا تھا، تقسیم برصغیر کے بعد بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اس کو مزید ہوا دی گئی۔ برادری ازم کے نام پر بھی، فرقہ بندی کے نام پر بھی، علاقائی بنیاد پر بھی، زبان بندی کے اعتبار سے بھی،
हर जो भी उन्हें मिलता है मौका, उस पर डिवाइड एंड रूल के जरिए ये लोग करते हैं और उसके हवाले से ये धड़ेबंदी बनाते हैं और अपना मतलब। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर मुस्बत सियासत करते हैं, अगरचे हमारा भी पैनल इस तरह से है। मैं जो है वो NA पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं आरई बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे नीचे दोनों विंग जो हैं वो 244 के अंदर ताहिर बाजवा साहब हैं, वो जट बरादरी से हैं, नासिर गुरु साहब हैं 243 से, वो भी जट बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जमात इस्लामी के अंदर बरादरी वो कुरान के मुताबिक जो है वो पहचान का सबब है, बाकी इसके ऊपर कोई फौकियत या वो इसको सामने रख के हम कोई पैनल नहीं बनाते। हम जो है वो मुल्क से नफ़रत की सियासत का ख़ात्मा चाहते हैं, चाहे वो बरादरीज़म के नाम पे हो, चाहे वो सियासी बुनियादों पे हो, चाहे वो मजहबी बुनियादों पे हो, चाहे वो ज़ुबान की बुनियादों पे हो। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों को पाकिस्तानी और सबसे पहले मुसलमान बन के सोचना चाहिए। बेहतर। इफ्तिखार भाई, आप इलाकाई मसाइल हैं, अगर आप MN सेलेक्ट हो जाते हैं, अल्लाह करे, तो इलाकाई मसाइल को कैसे देखते हैं कि आप इन इलाकाई मसाइल को कैसे सॉल्व करेंगे? इलाके में सबसे बड़ा मसला गैस का मसला है और गैस की लोड शेडिंग जो है वो होती रहती है, तो इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? देखिए जी, कौमी सतह पे एनर्जी का बहरान है और ये बहरान तब शिद्दत इख्तियार कर जाता है जब मकामी सतह पर सियासतदान अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके इसकी तकसीम के अंदर जो है वो नाइंसाफ़ी करते हैं। आपके चिश्तिया में भी ये गैस का बहरान पैदा करता है। अमली तौर पे जो है वो आप 13 गजानी में चले जाएं, बाजवा साहब के डेरे की तरफ चले जाएं, आप चिश्तिया पार्क कॉलोनी के अंदर चले जाएं, वहाँ तो गैस का इतना लोड शेडिंग का प्रॉब्लम नहीं है जितना यहाँ मौजूद है, बाकी शहर के अंदर मौजूद है। जब इसको मुनसफाना बुनियादों पर लोड शेडिंग और लोड मैनेजमेंट की जाएगी तो ये इतना बहरान रहेगा नहीं। दूसरा, कौमी सतह पर जो बहरान है वो भी ज़ाहिर बात है कि अब हमारे पास चूँकि हमारी पॉलिसियाँ आज़ाद नहीं हैं, हमने ईरान की बॉर्डर तक जो है वो पाइपलाइन बिछी हुई है लेकिन आगे हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी तरह बाकी मतलब है कि तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा जो है वो भी कटाई का शिकार है। हम वो जो इंटरनेशनल सियासत के अंदर हमारा कमज़ोर जो रवैया है उसकी वजह से हम इस एनर्जी क्राइसिस को भुगत रहे हैं। जमात इस्लामी की अगर गवर्नमेंट बनेगी तो हम इंशाअल्लाह हर किस्म के बैरूनी दबाव से आज़ाद होकर मुल्क के एनर्जी के बहरान को जो है वो दूर करने की कोशिश करें। इफ्तिखार भाई, हल्के के दीगर मसाइल को आप कैसे देखते हैं और उनका हल कैसे मुमकिन? देखें जी, हल्के के अंदर मेजर हमारे मसाइल जो हैं वो पानी का मसला है। ज़री इलाका है हमारा, यहाँ हमारा पानी जो है वो काट के पीछे दिया गया था और आज भी पूरे मुल्क के मुकाबले के अंदर हमारा 2 क्यूसेक फी हज़ार एकड़ पानी कम है और उसके लिए अगर किसी ने कोई आवाज़ उठाई नहीं है और उठाई है तो बस नाम की उठाई है। उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए अमली जद्दोजहद करेंगे। दूसरी जो बात है वो हमारे यहाँ नौजवानों के लिए सेहत और रोज़गार और तालीम के जो मौक़े हैं उनके लिए मैं ये समझता हूँ कि बहावल नगर ज़िला शायद ऐसा ज़िला है जिसके अंदर कोई जो है वो ये इंडस्ट्रियल ज़ोन नहीं है। इंडस्ट्रियल ज़ोन यहाँ होना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है और हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे। यहाँ ज़री इलाका है, यहाँ ज़री यूनिवर्सिटी का कैंपस आना चाहिए और यहाँ जो चिल्ड्रन अस्पताल आपको पता है कि मंजूर हुआ था और वो उठा के ले गए थे तौंसा शरीफ उस्मान बुज़दार साहब। यानी देखें ना, ताकतवर जो चाहता है वो कर लेता है। चिल्ड्रन अस्पताल चिश्तियाँ के लिए मंजूर हुआ, उसके लिए जगह भी एलोकेट होगी, वो जनाब तौंसा में ले गए। अभी अपने ज़री यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ चिश्तियाँ का मंजूर हुआ, वो बुरे वाला चला गया। ये हमारे सियासतदानों की नाअहली है या ताकतवरों की जोरावरी है, ये क्या है, ये तो अब
सब आवाम जानते हैं। और इसी तरह ये यहाँ सीवरेज का जो मसला है, ये भी मेरे पास मतलब है कि इस तरह के शवाहद मौजूद हैं कि हमारे सिटिंग एमएनए ने इन लोगों से जो है वो किस तरह कमीशन लिए और वो काम अधूरा छोड़ के, कनेक्टिविटी छोड़ के चले गए हैं। और फिर हमारी बल्दिया की ये नाअहली है कि वो इसको जो है वो वापडा के इतने नादहिंदा हो जाते हैं कि उनके कनेक्शन काट जाते हैं। वाटर सप्लाई से कभी महरूमी हो रही है, कभी जनाब मतलब अभी वो जो चलती है ये पानी उठाने वाला जो सिस्टम है, तो वो यानी मतलब है कि कनेक्शन कट जाते हैं, वो नहीं मतलब लाइनें चौक हो जाती हैं। और लाइनें चौक होती हैं तो फिर ज़ाहिर है गलियों बाज़ारों में पानी भर जाता है, गलियों बाज़ारों में पानी भरता है, सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। ये सुई गैस ने और जो सीवरेज ने जो काम यहाँ करवाए हैं, उसके नतीजे के अंदर होता यह है कि ठेकेदार का ये काम है, अगर गैस के पाइप डाल रहे हैं तो वो उसके ऊपर उसको रिपेयर करके दे, सीवरेज डल रही है तो उसके ऊपर वो सड़क बना के दे। लेकिन ठेकेदारों से जब कमीशन ले लिए जाते हैं तो उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनको फिर वो मतलब है कि जो काम करने होते हैं वो अधूरे छोड़ के चले जाते हैं। और उसका नतीजा ये है कि सिवाय मेन रोड्स के, ये काली रोड बन गया या मतलब है कि काजी वाला रोड बन गया, ये हाईवे रोड, उसके अलावा पूरे चिश्तियाँ के अंदर आप मोटरसाइकिल, रिक्शा, आप गाड़ी चलाना जो है वो वाइब्रेटिंग पे लगने वाली पोजीशन है। इस तरह की सूरत है, कोई गली नहीं है। और अब जब कोई आता है छोटा मोटा मंसूबा, अब टफटाइल ये बाजवा साहब लाए, इन्होंने अपने वो ठेकेदारों को, अपने वो बंदों को नवाजने के लिए अब 2 घर यहाँ हैं तो इन 2 घरों के सामने टफटाइल लगा दिया और बाकी गुजरने का रास्ता भी नहीं है। यहाँ उसकी गली के अंदर कोई वोटर सपोर्टर हमायतियात है तो यहाँ 200 फुट लगा दिया और बाकी कहीं भी मतलब है कि नहीं। बजाय इसके कि कोई मैनेजमेंट के साथ काम करते, चलो कोई रास्ता ऐसा बन जाता जो सीधा पूरा रास्ता हो, वो नहीं बनाया। ये आजम चौक के पास वो 4 घरों के बाहर घुमा दी है उन्होंने टफटाइल, और वो गली सीधी हालांकि मतलब है कि मुकम्मल हो सकती थी फारूक कॉलोनी से आजम चौक तक, आजम चौक से आगे जा सकती थी कॉलेज रोड तक। लेकिन ये जो चीज सारे मसाइल हैं, ये बुनियादी तौर पर उस धड़ेबंदी का, उस नफरत की सियासत का, उस जो है वो अपने जो है वो धड़े की सियासत का ये हिस्सा है। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इस चीज़ से पाक करेंगे, वर्कर्स को जज्बाती करने की बजाय वर्कर्स को अपने जो है वो एक इज्तिमाई सोच, इज्तिमाई मफाद, इज्तिमाई जो है वो काम, और जो है वो एक मोहब्बत भरा माशरा, और यहाँ से करप्शन का ख़ात्मा, और यहाँ से जो है वो लोगों के जो साइलीन जो चाहे वो एसी दफ्तर जाते हैं, डीएसपी या थानों में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, हर किसी को जो है वो कौम का खादम बनाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इफ्तिखार भाई, अभी आपने बात की कि जमात इस्लामी एक इस्लामी पाकिस्तान इंश्योर करेगी, पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम का नफाज करेगी। तो जमात इस्लामी के मंशूर के अंदर था कि जीएसटी को 5% तक कर दिया जाएगा। तो क्या जमात इस्लामी ज़कात का सिस्टम नहीं लेके आएगी, ये जीएसटी वाला सिस्टम ही रहेगा? तो ये क्या ये जीएसटी वाला सिस्टम जो है ये एक इस्लामी सिस्टम है या इस्लामी सिस्टम से बाहर आप इस चीज़ को देखते हैं? देखें, इस्लाम के अंदर तो उशर और ज़कात का निज़ाम जो है वो ही फाइनल है, लेकिन रियासतों के अंदर अगर इसके अलावा, मैं बहुत आसान मिसाल के साथ आपको समझा सकता हूँ कि मैंने अपने गांव के अंदर अपने दोस्तों से कहा कि आप मुझे अपने गांव की उशर और ज़कात जो है वो कैलकुलेट करके दें। उन्होंने 1 साल की जो उशर और ज़कात कैलकुलेट की वो 43 लाख रुपया बनती थी। और मैंने कहा कि अब आप अपने गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक इसको ज़रा तकसीम करके देखें कि कितने ऐसे लोग हैं जो उशर या ज़कात के मुस्तहिक हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो उन्होंने वो मुझे जो गिनवाए वो तकरीबन 17 या 18 इतने लोग बनते थे। मैंने कहा भी अब आप इनकी गुर्बत का मजाक ना उड़ाएं, इनको 1000 रुपया, 3000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद
دے کے جو ہے وہ ان کی غربت کا مذاق مت اڑائیں. آپ اس 43 لاکھ کو جو ہے وہ ان کو ایسے منصوبوں پر, ایسے پروجیکٹس پر جو ہے وہ فوکس کریں جن سے ان کا روزگار چلے اور یہ اگلے سال لینے کی بجائے دینے والے بن جائیں. اور یہی اسلامی نظام کی خوبی ہے. آپ کو پتہ ہے, مثالیں آپ نے سنی ہیں کہ مدینے کے بازاروں کے اندر لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے, کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا. یہ اس کو آپ منطبق کر دیں پورے ملک کے اندر تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جی ایس ٹی لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ ملک کے اندر کلیکٹ ہونے والے وسائل کو اگر منصفانہ بنیادوں پر تقسیم کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو شاید جی ایس ٹی لگانے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. افتخار بھائی, ابھی میرا سوال یوں کا توں ہے, کیا پھر جماعت اسلامی کو اپنے منشور کے اندر جی ایس ٹی کی بجائے لفظ زکوٰۃ کا استعمال کرنا چاہیے تھا اور 5% کی بجائے صرف زکوٰۃ کے حوالے سے لکھ دیا جاتا, تو یہ زیادہ بہتر نہ تھا؟ زیادہ بہتر تھا, لوگوں کو بات سمجھ آتی, لیکن چونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات سے واقف نہیں ہیں, اس لیے یہ 5% اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کی حد متعین کی گئی ہے. اس سے زیادہ اس لیے نہیں کی گئی کہ یہ عشر جو ہے یا زکوٰۃ جو ہے, زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے 2.5% ہے اور وہ 5% ہے, اس کے اوپر ہی اکتفا کیا گیا. اس کو لوگوں کو آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے اس کو جو ہے وہ اس کی حد متعین کی گئی ہے. بنیادی طور پہ یہ وہی نظام ہے. جی افتخار بھائی, ابھی آپ بات کر رہے تھے عشر اور زکوٰۃ کی, اور مینوفیسٹو کے اندر میں نے دیکھا جو ایک چھوٹا سا ایک پیج کا مینوفیسٹو تھا, اس کے اندر طلبہ یونینز کے حوالے سے کوئی ایس سچ بات نہیں کی گئی. اور دوسرا, کیا جماعت اسلامی کی اگر حکومت بنتی ہے, جماعت اسلامی اپنے جی ڈی پی کا 4% ایجوکیشن کو دے گی یا نہیں دے گی؟ جماعت اسلامی کا جو اصل منشور ہے وہ تفصیلی منشور شاید آپ کے پاس نہیں, آپ کے پاس پہنچا ہوگا. کوئی لوگ اس کو شارٹ کٹ کر لیتے ہیں, وہ اپنے تئیں جو زیادہ ضروری چیزیں سمجھتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ پبلش کر دیتے ہیں. ادروائز پورے منشور کے اندر طلبہ یونین کی بحالی ہمارا بنیادی نقطہ ہے, اس لیے کہ طلبہ یونینز ہی قومی جو ہے وہ لیڈرز کی جو گرومنگ کا ذریعہ ہے, نرسری آپ کہہ لیں. اور موجودہ سیاست کے اندر چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایسے لوگ جو طلبہ یونینز کے اندر سے گروم ہوئے ہیں, ان کی آپ کو زبان بھی شائستہ اور شستہ ملے گی, ان کی سیاست کا انداز بھی, اور اپنے پلیٹ فارم پر وہ قائم رہنے کا جو وہ بھی وہی انہی لوگوں کو جو ہے وہ توفیق ہوئی ہے. باقی لوگ جو پرندوں کی طرح جو ہے وہ ادھر ادھر تتر بتر ہو جاتے ہیں. اس لیے طلبہ یونینز یہ جماعت کے منشور کا حصہ ہے. طلبہ یونین کی بحالی ہم انشاءاللہ ہر صورت کریں گے. اس کے اندر ہم کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ قومی سطح کی سیاست تو کریں لیکن طلبہ کو اس حق سے جو ہے وہ محروم کر دیں. ان کی یونین, ان کے مسائل ہیں, ان کے مطالبات ہیں, ان کا جو ہے وہ ایک لائے عمل ہے, وہ سارا ظاہر یونین کے ذریعے ہی روب عمل آ سکتا ہے. اس لیے طلبہ یونین کو انشاءاللہ بحال کیا جائے گا. افتخار بھائی, سوال کا دوسرا جز جو ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا. وہ اس سوال کا دوسرا جز یہ تھا کہ پاکستان کی جو ہے میجورٹی آبادی کی وہ یوتھ پہ مشتمل ہے. جی, ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ جیسے ملک میں جی ڈی پی کا 4.8% دیا جاتا ہے تعلیم کے لیے. کیا جماعت اسلامی ہاں جی حکومت میں آنے کے بعد جی ڈی پی کا 4% حصہ دے گی؟ میرے ذہن میں آ گئی بات یہ ہے کہ جی ڈی پی کا میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے جو منشور ہے اس کے اندر تو 4 نہیں 5% جو ہے وہ اس کے لیے رکھا ہے. لیکن یہ بھی تھوڑا ہے, عملی طور پر یہ بھی تھوڑا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور صحت اور بنیادی انفراسٹرکچر جو ہے اس پہ جس کے اندر ماس ٹرانزٹ بھی آتا ہے, یہ سارے جو ہے وہ جماعت کے اندر پرائورٹی کے اوپر ہیں. اور انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ میکسیمم بجٹ اسی پہ, کیونکہ جماعت اس چیز پہ بیلیو رکھتی ہے کہ ہم جب وزیر اعظم بنیں گے تو ہم
वजीर आज़म इख्तियारात और अपने करोफर के लिए नहीं बनेंगे। हम अल्लाह और उसके रसूल के नायब के तौर पे उसकी नियाबत करते हुए उसके कानून को अमलन माशरे के अंदर उसके निफाज के लिए कोशिश करेंगे। उसमें इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म की भी वही तनख्वाह होगी जो मजदूर की तनख्वाह होगी, और जब एक वज़ीर आज़म भी मजदूर की तनख्वाह लेगा तो उसके काबीना भी वही लेगी, और उसके नतीजे के अंदर जो एक बड़ी बचत होगी, मैं ये कहता हूं कि अब आप जरा सोचकर हैरान होंगे कि रिटायर होने वाला एक जज जो है वो अगर 11 लाख रुपया पेंशन लेता है, उसको गाड़ी सरकारी दी जाती है, उसको 2 जो है वो खादम दिए जाते हैं, उसको 2 गार्ड दिए जाते हैं, उसको सरकारी रैशगाह दी जाती है, तो कितने वसाइल हैं जो इन रिटायरमेंट लेने वालों के ऊपर भी अभी तक सर्फ। और ये जजेस, ये ब्यूरोक्रेट, ये जर्नैल, जितने भी ये मुक्तदर अशराफिया जो है, जो हमेशा इक़्तिदार के अंदर रहती है, सियासतदान तो अदलते बदलते रहते हैं लेकिन ये तो मुस्तकिल इक़्तिदार के अंदर है, इनकी मुराद जब हम मुफ्त बिजली है, मुफ्त जो है वो गैस है, मुफ्त पेट्रोल है, ये सारा कुछ हम मुराद जब याफ्ता तबके के ऊपर ये कट लगाएंगे तो ये इतना बजट होगा, बचेगा, और फिर करप्शन से जो पैसा बचेगा वो इतना पैसा बचेगा कि इंशाअल्लाह मुल्क की यूथ जो है वो तालीम, सेहत या इंफ्रास्ट्रक्चर या जो है वो मास ट्रांजिट ही नहीं बल्कि बाकी दीगर मंसूबों के लिए भी इतना बजट दस्तयाब होगा कि इस यूथ को हम बेरोजगारी अलाउंस दे सकेंगे, हम बूढ़े लोगों को जो जिन्होंने मुलाजमत नहीं भी की उनको भी बुढ़ापा अलाउंस दे सकेंगे, और हर जरूरतमंद की जरूरत के लिए जो है वो हमारे पास जो है वो बजट होगा। हम हमारे बजट का जो है वो 80% सूद की, जो कर्जों की मद के अंदर जो है वो सूद अदा करते हैं, उसके अंदर हमारे बजट का ये 80% नहीं जाएगा। जब हम कर्जों से फ्री मैशत, और कर्जों से फ्री मैशत का आपके सामने सिराजुल हक साहब ने MMA की गवर्नमेंट के अंदर वो करके दिखाया है कि सुबह सरहद था तब खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने सूबा सरहद को एक तो सूद से फ्री मैशत करने के अंदर कामयाबी हासिल की, खैबर बैंक को जो है वो सूद फ्री कर दिया, बल्कि उसके ऊपर 39 अरब का जो कर्ज था वो कम करके जो है वो, इसके बावजूद के मरकज से उनके जो फंड्स रोके जाते थे वो सिर्फ 6 अरब पे ले आए, जो बाद में आने वाली हुकूमत फिर ANP की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 45 अरब पे ले गई, और PTI के दौर में तो वो 98 अरब से भी ऊपर चला गया ये कर्जा। और अब ये वक्त आ गया है कि KPK की हुकूमत जो है वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के अंदर दिक्कत महसूस कर रही है। ये अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड है, मौजूदा हमारे अमीर जमात वहाँ जब फाइनेंस मिनिस्टर तो उन्होंने ये करके दिखाया है, ऐसा नहीं है कि कोई फजाई बातें हैं, ख्याली बातें हैं। इंशाल्लाह इसी तरह पूरे पाकिस्तान को कर्ज फ्री मैशत बनाएंगे, और कर्ज फ्री मैशत का मतलब ये होगा कि आपके टोटल जो GDP या आपकी टोटल जो महसूलात हैं उनमें से 80% अगर बैरूनी कर्जों के सूद की मद में अगर हम अदायगी कर देते हैं और मजीद कर्जे लेके उस सूद की अदायगी करते हैं, जब इनसे हम निकल जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल अजीज पाकिस्तान एक बेहतर, तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान होगा, जिसके अंदर इंशाअल्लाह लोगों को जो है वो ये धक्के नहीं खाने पड़ेंगे जो इस वक्त खा रहे हैं। इफ्तिखार भाई, आपने बात की बेरोजगारी अलाउंस की। जी, तो बेरोजगारी अलाउंस की बजाय जमात इस्लामी क्या इस चीज पे भी यकीन रखती है कि वो कोई सनती इनकलाब लेके आएगी पाकिस्तान में? क्यों नहीं, हम इंशाल्लाह ज़राअत को भी सनत का दर्जा देंगे और इसके अंदर भी मौके पैदा करेंगे और सनतों को भी फरोग देंगे। सनतों को जब बिजली सस्ती मिलेगी, उनको टैक्स में राहत मिलेगी, जब उनको सहूलियात दस्तयाब होंगी तो इंडस्ट्री, आप देखें ना पाकिस्तान के अंदर महंगी बिजली, महंगी लेबर और महंगे दीगर लवाजमात और हुकूमतों की ब्लैक मेलिंग की वजह से हमारी सारी इंडस्ट्री जो है वो खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की इकानमी की रीढ़ की हड्डी थी, वो सारी की सारी शिफ्ट कर गई बांग्लादेश में। और बांग्लादेश आज
जो है वो गारमेंट्स की दुनिया के अंदर जो है वो चाइना के बराबर जो है वो एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो गया। आपने पिछले दिनों रिपोर्टें सुनी होंगी, वो सारी की सारी सनत पाकिस्तान से वहां शिफ्ट हुई हुई है। और अगर आप यहाँ उन्हें ये सहूलियात दें, आप उनको बिजली सस्ती दें, आप उनको लेबर सस्ती दें, आप उनको जो है वो दीगर मराहत दें, तो सारे लोग अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए, और अब तो ये जो सी पैक बना, इसका भी फायदा तभी हो सकता है कि आप इस सारे सी पैक के ऊपर इंडस्ट्रियल जोन बनाएं, उनको मराहत दें और उनको जो है वो मौका दें कि वो यहाँ जो है वो सस्ती अशिया बनाएं और सस्ती अशिया बना के जो है वो दुनिया के अंदर कंपटीशन में आए और वहाँ एक्सपोर्ट करें, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो ज़र मुबादला भी आएगा और ये आपके ज़र मुबादला के मसाइल भी हल हो जाएंगे। इफ्तिखार भाई, जमात इस्लामी जो है मोहब्बत का पैगाम देती है। बेशक। और वो कहा जाता है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बेशक। तो जमात इस्लामी, अगर चिश्तियाँ से जमात इस्लामी कामयाब होती है तो क्या चिश्तियाँ में कोई अदबी बैठक का क़याम जमात इस्लामी बनाएगी? अदबी बैठक का क़याम होगा, क़याम अमल में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल अमल में आ सकता है। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं, ये तो हमारे लोकल सतह के करने का काम है। ये तो हम जीतें या ना जीतें तब भी इंशाल्लाह इसके ऊपर तो हम फोकस करेंगे। हमने पहले भी आपसे कहा है कि आप जो काम कर रहे हैं ये बड़ा ही मुबारक और बड़ा ही अच्छा काम है, और इस तरह के काम से जो है वो माशरे के अंदर मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलता है और नेगेटिविटी ख़त्म होती है। तो ये जितना भी जिस तरह रविश काम कर रही है, जिस तरह वो एक और प्रोफेसर यूनुस ज़फ़र साहब बता रहे थे तंजीम का, तो वो काम करिए इस तरह इंशाल्लाह जगह जगह ये बैठकें बनेगी और बहुत सारी बनेगी, एक नहीं बनेगी, बहुत सारी बन सकती। लाइब्रेरी, हाँ लाइब्रेरियाँ भी बिल्कुल ज़ाहिर है इसकी तरफ भी। अब तो इसको वो डिजिटल लाइब्रेरियों के अंदर बात चली गई है, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर भी सारा काम, जितने नौजवानों के लिए मौके पैदा किए जा सकते हैं इंशाल्लाह जमात इस्लामी उसके ऊपर लोकली भी और इंशाल्लाह मुल्की सतह पर भी उसके लिए कोशिश करें। इफ्तिखार भाई, आप हल्का NA 162 की आवाम के नाम क्या पैगाम देंगे? जी, हल्का NA 162 के अवाम से मेरी ये अपील है कि वो महज वक्ती जज्बात के अंदर आके फ़ैसला ना करें, वो जमातों को भी देखें, जमातों के मंशूर को देखें, जमातों के पैगाम को देखें, जमातों का माजी देखें, और जो उनके उम्मीदवारान हैं उनकी साबका खिदमात को भी देखें, उनको उनके जो है वो ज़ाहिरा किरदार को भी देखें और सोच समझ कर और इस बात से बालातर होकर कि भी फ़लाँ मेरा मुखालिफ फ़लाँ के साथ है तो मैं उस फ़लाँ के साथ जाऊँगा, इससे बालातर होके वो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के अंदर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अपने मुल्क के अंदर कुरान और सुन्नत के निज़ाम के निफाज के लिए वो जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट करें। और जमात इस्लामी का और मेरा यही पैगाम है कि वो जमात इस्लामी को, तराजू को वोट दें और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे साबका क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक, चाहे वो कराची के अंदर अब्दुस्तार अफ़गानी मेयर की शक्ल के अंदर हों, नेमतुल्लाह ख़ान हों, KPK के अंदर सिराजुल हक हों, नैतुल्लाह ख़ान हों, या आपके करीब भावलपुर में डॉक्टर वसीम अख्तर साहब हों, आप उनके काम, उनके जो किरदार, उनका जो है वो सादगी, उनका मुल्क के लिए काम ज़रा देखें और उससे कंपेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दावा है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जहाँ भी इक़्तिदार के संगासन के अंदर हमारे लोग जहाँ भी पहुँचे हैं, अल्लाह का फजल से कोई उनके ऊपर जो है वो उंगली नहीं उठा सकता और कोई उनके ऊपर कोई नक्श नहीं निकाल सकता और कोई जो है वो उनके किरदार के ऊपर बात नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि जब इस तरह के लोग क़यादत के अंदर आएंगे, जब इस तरह के लोगों के हाथ में मुल्क की ज़िम्मा कार होगी और इस तरह के लोग फिर जो है वो जिनके खुद अपने अंदर जो है वो ईमानदारी होगी तो वो बाकी भी इंशाअल्लाह जो है वो चिराग से चिराग जलेंगे और रोशनी होगी इस मुल्क के अंदर, जहालत के अंधेरे दूर होंगे और इंशाअल्लाह
यहाँ हर तरह की अल्लाह की जो है खैर और बरकतें नाजिल होंगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार जी। जज़ाकल्लाह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हज़रात ने हमें जो है वो मौका दिया।